Good morning, students. Yesterday we discussed some problems in motion in straight line. Today, some more problems let us discuss. So these are given problems in your textbooks. First problem is, a man walks on a straight road from his home to a market 2.5 km away with a speed 5 km per hour. That is nothing but there is a home H and there is a market M. The distance between home and market is 2.5 kilometer. He has given, right? So he is moving from home to market with what speed? 5 km per hour. So this home to market is 5 km per hour. PH is nothing but power per hour. Finding the market is closed, he instantly turns and walks back home with a speed of 7.5 km per hour. సో ఏం చేశాడు? మార్కెట్ చూస్తే మార్కెట్ క్లోజ్ అయింది, మళ్ళీ మార్కెట్ నుంచి హోమ్కి ఎంత స్పీడ్తో వచ్చాడు? 7.5 km per hour తో వచ్చాడు. What is the magnitude of average velocity and average speed of the man over the time interval 0 to 50 minutes? So let us find this. So starting point is home and reached market and reached again to home. That means starting point is home, ending point also home. That is displacement is 0. Displacement is 0. Distance is home to market 2.5 km, market to home is 2.5 km. That is 5 km the distance. Now first one is magnitude of average velocity. Average velocity is nothing but total displacement by total time. What is the displacement here? 0. Therefore this total term becomes 0. Therefore average velocity is 0. Why 0? Because the person, a man walks from home to market and again came back to home. Starting home నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాడు, మళ్ళీ లాస్ట్ ఎక్కడికి వచ్చాడు? హోమ్కి వచ్చాడు. అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ 0 అవుతుంది, కాబట్టి యావరేజ్ వెలాసిటీ ఇస్ 0 అవుతుంది. నెక్స్ట్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్? యావరేజ్ స్పీడ్ ఆఫ్ అ మ్యాన్ ఓవర్ ద టైమ్ ఇంటర్వెల్ 0 to 50 minutes. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ టైం ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి? హోమ్ టు మార్కెట్. T1 అనుకుందాం. T1 అనుకోండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ హోమ్ టు మార్కెట్? 2.5. So what is time is equal to distance by speed. Distance 2.5. What is the speed from home to market? 5 km per hour. So అప్పుడు ఏమవుతుంది? 0.5 hours అంటే 30 minutes. So next, time from market to home. So T2 అనుకుంటే 2.5 సేమ్ కదా డిస్టెన్స్. ఇదంతా 7.5 అంటున్నాడు. సో పాయింట్ క్యాన్సిల్ అయితే 25 1 25 3 1/3 అవర్స్ అంటే 1/3 into 60, దట్ ఈస్ 20 minutes. ఇప్పుడు ఏం చెప్పండి? T1 plus T2 మొత్తం టైం ఎంత? హోమ్ టు మార్కెట్ ఇస్ T1, దట్ ఈస్ 30 minutes. మార్కెట్ టు హోమ్ ఇస్ 20 minutes. సో దేర్ ఫోర్ టోటల్ టైమ్ T is equals to T1 plus T2 is equals to 30 plus 20, that is T is equals to 50 minutes. ఈ టైంలో పర్సన్ 50 minutesలో హోమ్ నుంచి మళ్ళీ మార్కెట్కి వెళ్ళి మార్కెట్ నుంచి మళ్ళీ హోమ్కి వచ్చాడు. సో ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు? యావరేజ్ స్పీడ్ అంటున్నాడు. సో ఇక్కడ జాగ్రత్త చూడండి, నిన్నే చెప్పిన ఒకటి ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. యావరేజ్ స్పీడ్ ఒకటే డిస్టెన్స్ని 2 different స్పీడ్, ఒకటే డిస్టెన్స్ 2.5 km డిస్టెన్స్ని వన్ సైడ్ 5 km per hour, సెకండ్ సైడ్ 7.5 km per hour తో వెళ్ళాడు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? V1 is equals to 5 kmph
V2 is equals to 7.5 kmph. kmph అంటే kilometer per hour. So average speed, yesterday's formula is 2v1 v2 by v1 plus v2. Average speed is equals to 2, 5, 7.5, 5 plus 7.5. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, యావరేజ్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 5 10, 10 into 7.5 75. ఇదేమవుతుంది 12.5. పాయింట్ క్యాన్సిల్ చేస్తే ఇక్కడ 50 వస్తుంది. సో ఇలా చేస్తే ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది అంటే ఇక్కడ చేద్దాం చూడండి. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది 750 by 125. 125 అంటే 25 5 25 3 25 5 25 3 30 5 1 5 6. సో ఎంత వచ్చింది 6 km/h. 6 km/h is our required average speed. So next one is, this is very important. A car travels the first third of a distance with a speed of 10 km/h, the second third at 20 km/h, and the last third at 60 km/h. What is its mean speed over the entire distance? అంటే ఒక డిస్టెన్స్ ఉంది. సో ఈ డిస్టెన్స్ని 3 పార్ట్స్గా చేస్తారు, 1 2 3. సో ఏ బి సి, ఇది డి అనుకుందాం. ఫస్ట్ థర్డ్ ఇది, సెకండ్ థర్డ్, 1/3. సో ది ఫస్ట్ థర్డ్ ఈస్ 10 km/h. దిస్ ఈస్ 20 km/h. దిస్ ఈస్ విత్ 60 km/h. Okay, now if let the total distance is 3 km అనుకోండి, అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది 1 km 1 km 1 km అవుతుంది, అవునా లేదా? సో ఇక్కడ రాసుకుందాం, గివెన్ రాసుకుందాం. 2 టైప్స్ చెప్పుకోవచ్చు ఆన్సర్ని. v1 is equals to 10 km/h, v2 is equals to 20 km/h, v3 is equals to 60 km/h. సో ఇప్పుడు టైం టేకెన్ టు కంప్లీట్ టోటల్ డిస్టెన్స్, ఇది t1 అవుతుంది. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, ఇది t1, ఇది t2, ఇది t3. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఏమవుతుంది, టోటల్ ఇస్ t. Total time t is equals to t1 plus t2 plus t3. What is total time? Time is equals to distance by speed. Distance by speed. So t is equals to total distance enta 3 km by total speed enta, అదే మనం ఫైండ్ చేయాల్సింది. దట్ ఈస్ మీన్. t1 అంటే ఎంత, డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. t1 అంటే డిస్టెన్స్ ఎంత, 1 km. t1 దగ్గర ఎంత ఉంది, 1 km. దీని స్పీడ్ ఎంత, 10. కాబట్టి 1/10. దీని ఎంత, 1/20, 1/60 దీనిది. సో ఇప్పుడు ఎల్సిఎం తీస్తే ఎంత వస్తుంది, 60 వస్తుంది. దీని ఎల్సిఎం ఎంత, 6. దీనిది 3, దీనిది 1. ఇది 3/v మీన్. 3/v mean is equals to 10/60. 0 క్యాన్సిల్ అయితే క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే v mean into 1 is equals to 3 into 6. v mean is equals to 18 km/h is the v mean. సో ఇది ఆన్సర్. సో దీన్ని అంత పెద్ద కాకుండా కానీ వేరే మెథడ్లో కూడా చేయొచ్చు. ఇది ఫస్ట్ మెథడ్. సెకండ్ మెథడ్లో చేయాలి అంటే వీ హ్యావ్ వన్ ఫార్ములా. v mean ఫార్ములా is equals to 3v1 v2 v3 by
V1 V2 V2 V3 V3 V1. సో ఇది ఫార్ములా ఫర్ దట్ V మీన్. ఎందుకంటే ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి. 2 ఉన్నప్పుడేమో 2 వెలాసిటీ ఉన్నప్పుడు 2V1 V2 by V1 plus V2. 3 ఉన్నప్పుడేమో 3V1 V2 V3 V1 V2 plus V2 V3 plus V3 V1. ఇక్కడ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే V mean is equals to 3 into 10 into 20 into 16 whole divided by V1 V2 అంటే V1 V2 అంటే 20 10 అంటే 200. V2 V3 V2 V3 అంటే 2 plus 2 into 6 1200 plus V3 V1 అంటే V3 60 10 అంటే 600. సో V mean is equals to ఇది ఏమవుతుంది చూడండి, 3 1 3 3 2 6 6 6 3600 36,000. ఇది 1 2 3 3 zeros కాబట్టి ఏమవుతుంది 200 plus 1200 1400 1400 plus 600 అప్పుడు అవుతుంది 2000 అవుతుంది. 0 0 0 0 0 2 1s 2 18s. సో V mean is equals to 18 km/h. సో ఇందులో ఈ ఫస్ట్ మెథడ్ నచ్చినా సెకండ్ మెథడ్ నచ్చినా ఏ మెథడ్ నచ్చినా కానీ మీరు చేసుకోవచ్చు. ఏదైనా ఒకటే రాయాలండి, ఫస్ట్ మెథడ్ ఆర్ సెకండ్ మెథడ్. Third problem. Let us see third problem. This problem also very important in board of intermediate exam. A bullet moving with a speed 150 meter per second. అంటే ఫస్ట్ we should write given. చదువుతూనే రాసేయాలి ప్రాబ్లం అన్నప్పుడు. బుల్లెట్ మూవింగ్ ఎంత స్పీడ్ వెళ్తుంది, స్టార్టింగ్ స్పీడ్ అంటే 150 మీటర్ పర్ సెకండ్ అండ్ స్ట్రైక్స్ ఎ ట్రీ అండ్ పెనెట్రేట్స్ 3.5 సెంటీమీటర్. ఇలా ఒక చెట్టు ఉందట, చెట్లో బుల్లెట్ వస్తుంది. ఆ బుల్లెట్ స్పీడ్ ఎంత స్పీడ్తో వస్తుంది, ఈక్వల్స్ టు 150 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఇది స్ట్రైక్ ఎ ట్రీ అంటే చెట్టును తగిలింది అండ్ పెనెట్రేట్స్ 3.5 సెంటీమీటర్. లోపలికి పెనెట్రేట్స్ అంటే లోపలికి చొచ్చుకొని పోవడం. ఎంత లోపలికి వెళ్ళిందట 3.5 సెంటీమీటర్. అంటే ఇది ఏంది డిస్ప్లేస్మెంట్ S. బిఫోర్ స్టాపింగ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత వచ్చింది 3.5 సెంటీమీటర్. బిఫోర్ స్టాపింగ్ అంటే లాస్ట్కి ఏమైంది, బుల్లెట్ ఆగిపోయింది. బిఫోర్ స్టాపింగ్ అంటే స్టాప్ కాకముందు 3.5 సెంటీమీటర్ వెళ్ళింది, అంటే లాస్ట్కి ఏమైంది స్టాప్ అయినట్టే కదా. సో లాస్ట్ వెలాసిటీ ఎంత 0. వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఇట్స్ రిటార్డేషన్. చూడండి ఇది రిటార్డేషన్, ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ స్పీడ్ ఉంది, లాస్ట్ పెనెట్రేట్ అయిన తర్వాత బుల్లెట్ స్పీడ్ తగ్గిపోయిందా లేదా అంటే 0 అయిందా లేదా. ఈ స్పీడ్ తగ్గిపోవడాన్ని మనం ఏమంటాము రిటార్డేషన్ అంటాము, రిటార్డేషన్. అండ్ ఇన్ ద ట్రీ అండ్ టైమ్ టేకెన్ ఫర్ ఇట్ టు స్టాప్ ఆఫ్టర్ స్ట్రైక్ ఇన్ ద ట్రీ. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు రావడానికి టైం తీసుకుందా లేదా స్టాప్ చేయడానికి, ఆ టైం ఎంత అని అన్నాడు. చూద్దాం. ఇది మీటర్ పర్ సెకండ్లో ఉంది, ఇది కూడా మీటర్లకి మార్చాలి. 3.5 into 10 సెంటీమీటర్లు మీటర్లు చేస్తే 10⁻² మీటర్. సో ఇది 0 మీటర్ పర్ సెకండ్. వాట్ ఈజ్ ఏ అండ్ వాట్ ఈజ్ టీ, ఇవి ఫైండ్ చేయాలి మనం. చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్ we have v² - u² is equals to 2as. ఎందుకంటే ఇది ఒక్క ఈక్వేషన్లో అన్నీ ఉన్నాయి. ఓకే, v0 u 150 హోల్ స్క్వేర్ 2a అట్లే ఉంటుంది. s అంటే 3.5 10⁻². సో ఇది -150 ఇంటూ 150, ఇది ఏమవుతుంది a ఇంటూ 7. 3.5 into 2 is nothing but 7 into 10⁻². a is equal to ఏమవుతుంది -150 into 150 by 7 into 10⁻². 7 into 10⁻². సో ఇప్పుడు a is equals to -15 15s 225. ఈ 0 0 into 10² అవుతుంది. ఈ 10⁻² పైకి పోతే మళ్ళీ ఒక +10² అవుతుంది, అంటే 10⁻4 by 7. 7 1s 7 3s 21, 1 మిగిలింది. 7 2s 14 అంటే 1 మిగులుతుంది.
7 1 జా 7 అంటే ఎంత మిగులుతుంది 3 మిగులుతుంది 4 జా అంటే మైనస్ 32.14 అంటే 10 పవర్ ఆఫ్ ప్లస్ 4 minus 32.14 into 10 to the power of 4 meter per second square. మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. ఏమన్నాడు ఇది? సి ముందర మైనస్ వచ్చింది, యాక్సిలరేషన్ ముందర మైనస్ రాదు. వాట్ ఈస్ మైనస్? యాక్సిలరేషన్ ఈజ్ డిక్రీజింగ్ అన్నట్టు, అంటే నెగటివ్ సైన్ అన్నట్టు. యాక్సిలరేషన్ ఈజ్ డిక్రీజింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రిటార్డేషన్. సో దేర్ ఫోర్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఏమడిగాడు? మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ రిటార్డేషన్ అన్నాడు. దేర్ ఫోర్ magnitude of retardation మైనస్ సైన్ తీసి రాయాలి. మైనస్ అనేది ఇండికేట్ చేస్తుంది స్పీడ్ తగ్గుతుంది, యాక్సిలరేషన్ తగ్గుతుందని చూపిస్తుంది. సో ఆ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటే ఏంది? ఓన్లీ వాల్యూ తీసుకోవాలి. దేర్ ఫోర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 32.14 ఇంటూ 10 to the power of 4 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. సో మళ్ళీ ఇంకోటి ఏం ఫైండ్ చేయాలి? టైం ఫైండ్ చేయాలి. సో వీ నో దట్ ఫార్ములా వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ యాక్సిలరేషన్? ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి మైనస్ యూ బై టీ, రైట్? సో టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి మైనస్ యూ బై ఏ అంటే టీ ఈజ్ ఈక్వల్ V0 మైనస్ 150 హోల్ డివైడెడ్ బై, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఏ అంటే 32.14 into 10 to the power of 4. సో టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది? టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు so here the minus value also there, so as in this one. So minus 150 by minus 32.14 into 10 to the power of plus 4. This is cancelled. So what do you get? T is equals to 150 into ఇక్కడ తీసుకుంటే 10 పవర్ ఆఫ్ ఇది 4 2 zeros ఇక్కడ ఇచ్చేసేయండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? డినామినేటర్ 3214 2 zeros ఇక్కడ ఇచ్చేస్తుంది. ఇంకో 2 zeros ఇక్కడ పైకి వెళ్తే 10 పవర్ ఆఫ్ -2 అవుతుంది. సో అప్పుడు T ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు చేస్తే 150 10 power of -2 32.14. You will get T is equals to 4.67 into 10 to the power of -4 seconds. Simplify it. You have to do division for this. 150 divided with 32.14. You will get 4.67 into 10 to the power of -4. This is the time taken to complete to come to at rest. Right. So this is also very important problem. So you have to practice good. So these are the 3 problems in today's class. Tomorrow let us discuss more 3 to 4 problems.